자, 봅시다. 6번 퀴즈. 반만 맞추고 빨리. 반 맞추고 질문 받고 지나가죠. 자, 1번. The first genetically engineered product. 자, 2번. It took me a long time to find. 자, 3번. You are under the first impression that. 자, 4번. Second. Because some types of crime are more likely to be reported. 자, 5번. Guilt can prevent you from developing emotional intelligence and leave the person less able to. 그리고 if you were a hawk, you would see things in color, just as people do. Klaus managed to reach one of the two and pick him up on his surfboard. He dived into the chilly water 7 times, looking for the other boy. So if you have a pair of jeans, you will know that what they are made of is a cloth called denim. But do you know where the word comes from? 더즈 없어지고 comes. 9번, I usually get up late on weekends when it's very relaxing and comfortable. 이상하네. 그치? Which is very relaxing and comfortable. So you might have found your child playing much with가 아니라 more with a box than. 자, 1번, she is a respectable young woman. 존경할 만한. 2번, after the party we all went off to our respective rooms. 각각의 respective. 3번, the crowd stood in respectful. 예의 바른, 공손한. 자, 3번, this novel is based on historical fact. 역사적인 사실. 자, 5번은 more money is needed for the preservation of historic building. 유구한, 역사적 의미가 깊은. 6번, man-made satellites revolve. 회전한다, 공전한다. 7번에 the dolphin has evolved. 진화시켜야다, 진화하다. Make sure you have a proper, 적절한 아침 식사, proper. The country was able to prosper, 번영하다, prosper. The hotel room was functional rather than luxurious, 사치스러운. The stretch of land was once covered with luxuriant forest, 풍부한, 풍요로운. 자, 이 중에서 궁금한 거. 퀘션? 질문 없냐? 오, 완벽이야? 틀린 게 하나도 없어? 아, 답을 들으니까 알 것 같아? 자, 그러면 빅데이터 구문의 독해 지문으로 갑니다. 시험을 왜 봐야 하는가 얘기하는 건데, 자, even after hours of preparation and study, 심지어는 몇 시간 동안의 준비와 공부를 한 이후에도 students still sometimes fail a test. 학생들은 여전히 시험을 망치게 되는데 it leaves them wondering. 그렇게 시험을 망치는 것은 학생들로 하여금 궁금하게 여기게 만든다. 뭐를? That, if, how, what, when. How. How는 무슨 성질? 여기서 뭐로 쓰였니? 어떤 의미로 쓰인 거야? 서술적 형용사이거나 명사 수식을 못하는 이제 서술적 용법의 형용사로 쓰이거나 즉 보어 역할만 해야만 한다는 얘기지. 근데 보어 자리가 필요하지 않으니까 얘는 부사의 성질인 거야. 뒤는 완전한 구조가 온다는 얘기지, 한마디로. 그치? 얘도 대부분은 보어 자리만 빼고는 그치? 형용사로 명사 수식을 못하니까 당연히 완전한 구조가 보통은 오는데 보어가 불완전한 자리가 있을 수 있을 뿐. 뒤를 보니까 they가 주어고 could have gotten 하면은 그지 얻을 수도 있었다. such a lower score. 그렇게 낮은 점수를 어떻게 그들이 얻을 수 있었는지를 궁금히 여기게 한다. After trying so hard. 그렇게 열심히 노력을 한 이후에 to learn the material. 그 수업 자료를 배우려고 그렇게 열심히 노력한 이후에도 어떻게 그렇게 낮은 점수를 받을 수 있었는지를 궁금하게 여기게 한다. 특히나 how가 이끄는 절은 무슨 절이라고 그랬니? how 절은 100%
이 관계 부사로 쓰여도 무슨 절이야? 항상 명사절로 쓰이는 거지. 그래서 여기는 원더링의 목적어절을 이끄는 how가, 그럼 that가 들어가도 말은 되지. 근데 that는 내용이 틀린 거야. that도 완전한 구조어는 접속사 역할을 하지만 원더링이라는 궁금이 여긴다라는 게 들어가니까, 그지? 그럼 if는 어떻게 그렇게 쓰면 되는데 if를 쓰면은 그들이 그렇게 낮은 점수를 받을 수 있었는지 아닌지를 궁금히 여긴다. 이거는 역시 해석상에 틀린 게 돼서 if나 that가 원래 다 들어갈 수 있는 자리긴 하지만 문맥으로 봤을 때 how가 적절하다는 내용인 거지. 아니, 우와 뭐야 내가 시험 공부를 이렇게 열심히 했는데 어떻게 이런 점수를 받을 수 있지? 이걸 궁금하게 여기게 한다는 얘기지. 그렇잖아. if를 집어넣는다는 건 앞으로 그럴지 아닐지 아니면 결과가 fail하기 전에, failure 테스트 하기 전에 결과가 어떻게 나올지를 궁금히 여긴다. 그럴 땐 if가 들어가는 거지만 여기서는 형태적으로는 틀린 게 하나도 없는 거야. if도, that도. 하지만 그 내용 자체가 이상해진다는 얘기야. 자, 그래서 what they don't realize is 학생들이 깨닫지 못하는 것은 that 이하이다. simply going over the study materials again and again. 반복해서 그 학습 자료를 살펴보는 것만은 doesn't result in learning. 학습이라는 결과로 끝나지 않는다는 것을. 반복해서 본다고 학습되는 것은 아니다. 그럼 they might memorize some things. 그들은 몇 가지 것들을 암기할 수는 있다. But 하지만 they are basically just becoming familiar with information. 그들은 그저 그 정보에 익숙해지고 있는 것일 뿐이다. Without actually understanding it. 실제로 그것을 이해하지 못한 채로. 그러니까 지금 똑같이 내신 시험 준비를 하면 본문 암기를 다 하는데도, 그지? 왜 점수가 안 나오는 친구가 있고 잘 나오는 친구가 있는가 했더니 그 얘기를 해주는 거네. 진정 제대로 이해하지도 못하고 그냥 지나쳐가는 거네. 나 외웠으니까 시험 나오면 다 맞겠지. 근데 시험에 나오면 외워서 쓰는 것만 나오는 게 아니라 그것과 관련된 내용이 나올 수 있다는 얘기지. 자, 그래서 but they are basically just becoming familiar with the information without actually understanding it. 3번에 so 하니까 인과관계잖아. 그래서 it's important, 중요하다 for students, 학생들이 to understand the material the first time they read it. 그들이 그것을 읽는 첫 번째 그 학습 자료를 이해하는 것이 중요하다. 앞에 무슨 얘기인데? so라는 것 앞뒤는 무슨 관계? 아, 원인과 결과의 관계지. 근데 앞에서 한창 얘기한 것은 뭔데? 애들이 반복해서 보니까 암기한 걸 가지고 제대로 이해도 못하고 그냥 익숙해질 뿐이다. 그래서 첫 번째 볼 때, 그지? 뭐 하는 게 중요하다? 이해하는 것이 중요하다. 어찌 보면 이 이해 때문에 여기는 이해하지 못하고 있는 것. 이게 이제 연관성처럼 보이는 거지. 단어와 단어, 문장과 문장만 보면 그런데 무관한 문장을 고를 때 뭐와 벗어나는 걸 고르는 거니? 주제와 벗어나는 걸 고르는 거지. 알겠니? 이거는 독해 문제지. 절대 문장과 문장만으로 생각하는 게 아니라 전체 흐름에서 벗어나는 걸 고르는 거야. 근데 지금은 무엇을 얘기하는 거야? 전체 지문은 왜 학생들이 열심히 공부를 하고 나서도 시험에 망치는지를 설명하는 글이야. 근데 3번 문장을 보니까, 그치? 중요하다는 내용이 나와. 뭐 하기 위해서는? 시험을 잘 보기 위해서는. 시험 잘 보는 방법에 대한 얘기지. 그럼 이것도 똑같은 하나의 텍스트에서 발췌를 했는데 다른 단락의 내용을 이렇게 집어넣는 거야. 요즘 최근에 수능 지문 난이도가 이런 식이지. 그럼 4번을 봐서 그럼 4번이 3번 뒤로 이어질지 2번 뒤로 이어질지 봐봐. Each time students encounter the same material. 학생들이 그 똑같은 수업 자료를 접하게 될 때마다 they recognize it more easily. 그들은 그것을 좀 더 쉽게 알아차리게 된다. And 그리고 mistake this recognition for comprehension. mistake A for B. A를 B로 오해하다지. 이러한 인식을 마치 이해라는 것으로 착각을 하게 된다. 오해를 하게 된다. 만약 무슨 얘기한 거야? 4번에서는 아까 친숙해지는 내용. Each time students encounter the same material, they recognize it more easily. 요게 친숙해진다는 내용이고, 뒤는 이러한 인식을 이해라는 것으로 오해한다. 그게 바로 without actually understanding it. 요것에 대한 내용이지.
왜 시험을 망치는지를 계속 얘기하고 있단 말이야. 근데 3번은 그 다음 단락에 나와야 되는 내용이었다는 거지. 약간은 좀 까다로움이 있었단다. 보통 이렇게 무관한 문장이라는 거는 무관한 문장의 함정이 딱 두 개야. 무관한 문장 고를 때 첫 번째는 소재가 같아. 소재가 다루고 있는 소재가 학습 자료 이해에 대한 얘기야. 그리고 두 번째는 바로 앞 문장에 있는 단어를 연속해서 쓰는 거야. 여기에 다들 속아 넘어가지만 애초에 접근을 잘못했고, 그리고 이러한 것을 다 읽고 정리하기가 힘들면 동그라미 1부터 5까지 나오는 이전까지 요걸 가지고서 두 갈식으로다가, 그지? 네가 주제를 살짝 미리 요약해서 적어 놓는 거야. 여기다가. 지금 독해 점수가 25개 밑으로 나온 친구들은 앞으로 모의고사 숙제를 할 때 채점을 하거나 오답을 만들 때 딴 거 안 해도 되니까 지문을 읽고 제목이라도 다. 그러고 1학년 마치면 너는 영어 엄청나게 상승이 있을 거야. 독해력이. 옛날에 수학 천재 녀석이 있었어. 대치동에. 선생님 고등학교 후배이기도 해. 근데 그 녀석이 맨 밑바닥이었어. 이과 천재인데 영어는 바닥이었어. 이 선생님 왜 수학 천재인데 왜 이러지? 수학과학 천재야. 거의 경시 나가고 전국 경시 나가고 막 이런 녀석이야. 딱 앉혀놓고 독해를 시켜봤어. 그랬더니 아니나 달라 도표 문제를 푸는데 다 읽고 있어. 1, 2, 3, 4, 5를. 첫째는 전략이 없이 시간을 보내고 있더라는 거야. 누가 도표를 1번부터 읽어. 도표 내용 파악하면 543으로 읽어야지. 글의 목적을 누가 다 읽고 있어. 신경을 누가 다 읽고 있냐고. 시간을 벌 수 있는 걸 최대한 벌고 그 다음에 빈칸을 풀 때나 이럴 때 전략을 가지고 접근해야 되는데 전략이 하나도 없어. 그래서 시켰지. 일단은 문장 구조 분석 지금 하고 있는 이 구문처럼 넌 수학의 천재니까 그래 한번 해보자. 그래서 천일문 심화라는 과목을 먼저 수강을 시켰어. 천일문 심화, 좀 복잡한 문장 구조를 정확하게 문법적 구조로 따져서 문장을 일단 볼 수 있게 했어. 그랬더니 레벨이 좀 올라왔어. 그러고 나서 두 번째로 시킨 게 모의고사 숙제 풀 때마다 대부분 학원 다 똑같아. 숙제 항상 모의고사 나가고 제목을 달게 시켰어. 요지를 쓰라고. 제목이 쉽지 않으면 주제 제목이 쉽지 않으면 문장으로 써서라도. 그러고 최고반으로 됐어. 글쎄 그 아이가 IQ가 높다 낮다 이런 얘기를 하는 게 아니라 선생님도 항상 써놔. 나는 너희들 이 모든 책에 문법 책에도 하물며 맨 위에 보면 제목을 써놔. 여기 지문 같은 거 있으면 컴퓨터 제어하라고. 수능 기출은 10번 이상 봤던 것들이라도 다 이렇게 막 단어도 깨알같이 써놔. 왜? 너희들의 수업 시간에 이야기해 줄 것들을 써놓는 거야. 그리고 딱 봤을 때 이건 마사회족이 소를 중요한다 이렇게 써놓으면 이게 3달 전에 읽었던 지문인데도 그 내용이 쭉 떠올라. 뇌에서. 그러니까 네 뇌에는 네가 한번 보고 집중해서 했던 것들이 여기 다 기록으로 남아. 주름 사이에 이렇게 다 남으려고 하는데 아무것도 안 적혀 있으면 다시 봐야 돼. 최소한 타이틀이라도 적어 놓으란 말이야. 왜냐하면 이게 굉장히 좀 난이도가 있었는데 결국 하나의 지문에는 오로지 딱 한 가지 주제만을 말한다. 이게 바로 패러그랩의 정의야. A paragraph should have only one topic이야. 알겠니? 하나의 단락은 오로지 하나의 주제만을 가지고 있어야 하고 출제위원들은 대학 교수들이 그 지문이 제대로 쓰인 지문인지를 확인하기 위해서 꼭 확인하는 거야. 일관성, 응집성, 통일성 그걸 갖춰야 딱 하나의 단락이 제대로 되니까. 절대 잊지 마라. 대부분의 독해 지문에서 너희들에게 묻는 건 대의를 파악하는 지문이라 그래. 대의 파악. 주제 문제, 제목 문제, 요지 문제, 빈칸 문제, 시사하는 바, 주장 문제. 그리고 이제 수학이 있는 거야. 논리력. 그래, 순서 잡는 거, 문장 넣기, 무관한 문장 이런 거. 사실은 영어에서 너희들에게 크게 바라는 건 없어. 수학 능력 시험이거든, 말 그대로. 대학에 와서 얘가 자리에 앉혀놨더니 배울 수 있는 능력이 있는 애를 내가 우리 대학에 뽑아야 되니까. 우리 대학 수준에 맞는 애를 뽑아야 되니까. 그런데 이걸 써놓은 거 보니까 논술 딱 봤는데 첫 문장 첫 줄을 딱 보는데 뭐가 틀려? 스펠링이 엉망이야? 받아쓰기
버리는 거야, 시험지. 예를 들면 수능 최저도 굉장히 낮췄지. 수능 최저 못 맞춘 애들이 시험지 반이야. 싹 버려. 이제 큰일 났어. 대학도 논술이 그래서 줄어야 되겠지. 최초만 이거 얼마나 힘들겠냐. 정말 중요한 거는 나중에 자기소개서 쓸 때, 그지? 네 생활기록부 막 이런 한 줄 한 줄에 얼마나 정성껏 또박또박 썼는지, 내용이 뭐 그렇게 크게 차이 있겠냐? 아주 큰 차이 없어. 마침표 제대로 찍었는지, 쉼표 제대로 찍었는지, 띄어쓰기 제대로 했는지 딱 볼 때 글이라는 게 그런 세세한 것을 딱 보고 일단은 걸러. 뭐 그만만 하지. 무슨 차이가 첫 문장 딱 이러는데 뭐 큰 호기심도 없는데 글씨도 개판이야. 쓰레기통이야. 정말 작은 거지만 그런 거에 신경을 써야 돼. 자, 아무튼 간에 형님, 요지야. 그래, 요지 파악하기 위해서 진짜 독해력을 늘리고 싶거든. 요것만 해보라고. 그러면 하나의 단락을 읽었을 때, 아, 이거 오에 대한 글이구나. 그리고 그 승부가 쉽지 않거든. 첫 문장을 읽으면서 소재 파악하는 것도 되게 중요한 거고. 아, 뭐에 대한 글감을 가지고 글을 쓰고 있구나. 그럼 이 글감에 대한 사실을 쓰다가, 아, 견해가 나타나는 부분은 몇 줄도 좀 칠 줄 아는. 그러한 게 이제 조금씩 확장돼야 돼. 인터프리테이션 하는 거니까 그래. 트랜슬레이션이 목적이 아니야. 원래 제일 난이도 있는 건 뭐야? 분위기 신경 문제가 원래 제일 난이도 있어. 네가 그걸 우리말로 제대로 옮기려고 해봐. 열나 어렵다고. 컴프리헨션 문제 풀긴 제일 쉽지만 대학에 가서 하는 게 너희가 그거라고. 문학 작품을. 그러니까 우리나라에 이제 노벨 문학상이 없는 거 아니야. 이렇게 훌륭한 정서적인 표현을 잔뜩 담고 있는 문학 작품이 세계적으로 인정을 못 받는 건 영어와 영어의 그릇이 작아서겠지. 아직 그런 인재가 없는 거야, 대한민국에. 우리 문학 작품을 영어로 바꿔놨을 때 영어로 읽는 사람들이 그걸 느끼게 할 수 있는 그러한 사람이 없었다는 거지. 통번역대학원에 문학을 통역 전문하는 사람 끼케야 외국어를 우리말로 그렇게 잘 바꾸는 능력은 있어도 네가 세계 1인자가 되고 싶거든? 우리말을 영어로 그대로 정서를 한번 멋지게 표현할 수 있는 사람이 되면 아마 1인자가 될 수 있을 거야. 그때쯤 되면 이제 노벨 문학상도 등장을 하겠지. 자, 대의파. 그래서 일단 답이 3번인 거야. 지금 4번도 그 얘기 하잖아. 좀 더 쉽게 인식은 하지만 그거를 이해라고, 그지? 오해를 하는 거다. 그럼 they don't truly know. 또 그 얘기가지. 학생들은 정말로 아는 것은 아니다. 무엇을? Whether or not they understand the material. 이거 어떻게 써도 되니? 그렇지. Whether. 그렇지. 이거는 월라슨 끝으로 된다 그랬지. if도 이렇게 되긴 한다 그랬지. 그런데 뭐가 안 된다고? 얘는 안 된다고. whether는 오알랏을 앞으로 당겨서 써도 되는 애인데 얘는 틀린 거로 보는 거야. 그러니까 whether 대신에 if를 써도 되는데 오알랏이 뒤에 있을 땐 뭐뭐인지 아닌지를 이렇게 달라붙여서 쓰는 경우는 안 된다. 자, 그래서 뭐를 그들이 그 학습 자료를 이해를 하는지 안 하는지는 사실 정말 모른다. 뭐 하기 전까지는 until they are tested. 그들이 시험을 받기 전까지는. 그래서 시험을 보는 거라는 얘기야. 그럼 this is an important reason. 이것이 중요한 이유이다. Why teachers test their student. 왜 선생님들이 그들의 학생을 시험을 보게 하는지에 중요한 이유가 된다. 콜론 이게 즉이야. To determine what they have actually understood. 그들이 정말로 이해했던 것을 결정하기 위해서. 그럼 봐라. 수학학원에서 맨날 오답 노트 하지. 이게 왜 중요한 건데, 그러니까 시험지를 버리는 건 정말 또라이 바보짓인 거야. 100점 시험지면 버려도 돼. 시험지에서 적어도 실수가 했던 뭐가 했든 이거를 갖다가 잘라서 어디 봉투에 넣어놓든 이걸 나중에 시간이 지나서 다시 풀어보는 거야. 수학 수능 시험을 한번 봐봐. 여태까지 수능 시험에 똑같은 문제가 있었던 적이 있어 없어? 없어. 그 문제와 비슷한 거를 어떻게 하면 가장 가깝게 적중시키느냐. 그럼 네가 여태까지 학원을 다니면서 뭐 200문제를 줬다 깊은 생각 같더니 뭐 하루에 뭐 300문제를 줘가지고 그치 첫날 끊어버렸다 뭐 이런 얘기가 있는데, 많은 문제를 자기가 직접 푸는 것도 중요하지만 풀다가 조금이라도 막혔던 경험이 있는 문제, 그거를
보관해두는 게 중요한 거야. 영어도 마찬가지. 모의고사를 풀어서 하나하나 진행하는 건 좋지만 언젠가 다시 볼 수 있게끔 그지? 표시가 돼 있으면 사고의 틀은 네가 지금 17년 동안 쌓아온 너의 사고의 틀은 패러다임이 하루아침에 바뀌진 않는단 말이야. 네가 이과든 문과든 어떤 체질이든 간에 그리고 어떤 분야에 관심이 있어서 이 글을 이해를 못하는지 그런 것은 꼭 반드시 나중에 다시 내가 또 볼 때 또 실수를 할 수 있는 거거든. 수학도 마찬가지로. 근데 2주일 지나서 다시 봤는데 선명하게 기억이 나서 이제 그걸 할 수 있다. 그럼 이제 한 2달 뒤로 다시 미뤄봐야지. 그렇게 해서 자꾸 보고 또 보는 거야. 지금 고3애 중에 한 명이 수능 기출을 역대 수능 기출을 다시 하고 있어. 이제 연계교재 거의 다 끝나갔거든. 왜? 그러다 보니까 다시 나와. 와 선생님 이거 옛날에 다 했던 건데 지금 3번째 보는 건데 또 이해가 안 돼요. 이러고 와. 수업 전에. 당연한 거야. 희한해? 절대 이상한 일이 아니야. 꼭 그렇게 다시 볼 수 있게끔 네 책이야. 대한민국에서 제일 좋은 책이고 세계에서 최고로 적합한 네 책이라고. 그러니까 절대로 또라이 같은 짓 하지 말라고. 버리는 학교에서 시험 보는 이유는 네가 제대로 이해 못한 거를 알려주는 거니까 그걸 네 거로 만드는 작업. 그게 필요해. 내가 얘기 안 해줬냐? 나 수학 그때 도형 들어가면서 막 헤매던 시절이 있었다고. 그때 수학에 도사가 있었지. 우리 30분 고민하는 문제를 3초 만에 푸는 놈이 있다고. 거짓말 같겠지만 그런 애 진짜 있어. 성수라는 애인데 걔가 나한테 그랬어. 그래서 우리가 막 물었지. 그래서 어떻게 하는 거냐. 대한민국에 있는 모든 문제집을 다 풀었어. 걔. 믿겨지냐? 자기가 그 경험을 언제 했냐고. 집합을 막 풀어나가서 이제 집합은 다 풀었다 그래서 문제집을 다 찾아봤는데 어느 날 딱 봤는데 허거덕 하는 문제를 만난 거야. 그래서 걔가 그때부터 가진 습관이 뭐냐면 수학의 한 단원을 나름대로 정석을 가지고 뭐 유제를 풀고 막 이랬으면 실력도 풀고 그지? 막 해법도 풀고 막 이렇게 풀어서 그 다음에 서점에 가는 거야. 자기가 이제 이 단원이 유리수가 어느 정도 된 것 같다 그러면 서점에 가서 이렇게 문제집을 보는 습관이 있는 거야. 쭉 넘기다가 자기가 못 풀만한 문제를 만날 때까지 연락이 문제집을. 그리고 그 문제집을 사는 거야. 이 문제 장난 아니네? 좋네? 내가 못 풀만한 게 생각해야 되는 게 꽤 있네? 그거 갖다가 그분 또 연락 풀고. 그래서 시중에 존재하는 걸 그런 식으로 다 풀어버리고. 근데 다 푼다고 해서 딱 눈으로 봐도 딱 생각했을 때 다 풀 수 있는 문제들은 지나가 버리고. 그러니까 하나의 문제집에 걔가 풀 문제는 그다지 많지가 않은 거지. 그 이야기를 듣고 나도 다시 차근차근히 개념부터 그 막혔던 단원을 찾아서 거기부터 해서 그와 관련된 문제들을 열라 찾아다니면서 이제 이 정도 된 것 같다. 그렇게 해서 하나씩 넘기니까 절대 뒤처지지 않게 되더라고. 근데 열받는 건 그의 수학에 수능에 답이 없는 것도 하나 포함해서 17점이면 문과 55점 만점에 17점이면 막 박수 받을 정도였고. 그런 난이도의 시대가 있었다. 한창 막 일본 거 베껴오던 시절이지. 지금도 아마 많이들 일본 수학을 많이 베껴서 씁니다. 어려운 문제는. 자, 그래서 결국은 아까 A에는 how가 들어갔고요. B에 나열도 했죠. Whether or not they understand the material. 전체 흐름과 관계가 없는 거 그나마 괜찮았던 문제 3번. 이제 앞뒤의 관계로 보면 비슷했지만 주제와 벗어난 거를 찾자면 3번은 그걸 해결하는 방법이지. 그치? 자, 넘겨보자. 그럼 브러쉬업, 리뷰다. 리뷰, 복습하는 거. go over. 자, 접속사 that냐, 관계대명사 what냐. 접속사 that는 앞에 명사가 있을 수 있다 그랬다. 그지? 그러니까 선행사로 착각될 만한 게 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 중요한 건 둘 다 뒤를 보고 판단한다. 접속사 that 뒤는 무슨 구조? 부족한 게 없는 완전한 구조. 관계대명사 what 또는 의문대명사 what 뒤에는 무슨 구조? 불완전한 구조가 일반적으로 온다. 그럼 what 뒤에는 항상 불완전한 구조만 오느냐? 그렇진 않지. I gave him 완전한 구조도 올 수 있지. 이렇게. 그때는 얘가 뭐로 쓰인 거고?
형용사의 성질도 있다 그랬지. 내가 가진 모든 돈을. 뒤에는 목적어가 물론 앞에 나와 있긴 하지만 그렇구나. 이 what는 형용사의 성질과 대명사의 성질을 가지고 있는데 다만 너희들이 100만 개 중에 99만 9,900개를 대명사로 쓰인 what를 가지고 연습을 하니까 출제위원들은 요거를 노릴 확률도 충분히 있는 거야. what는 형용사의 성질도 있다 이런 거. 자, 그리고 that는 접속사. 만약에 that가 관계대명사면 이런 거로 I know the fact that you told him the truth. 이거는 뭐고? 이건 접속사지. 이게 없으면 이건 뭐야? 관계대명사지. 그러니까 조심해야 되는 건 이렇게 뭔가 해보고서 문장 구조를 해보고서 이 빈자리를 얘가 채워주면 선행사니까 이럴 땐 관계대명사. 이제 조금 전처럼 이렇게 다 있어서 불완전한 게 없이 다 완전한 구조가 오면 직접 목적어가 있어서 완전하면 이거는 접속사 이렇게 되는 거예요. 너무 섣불리 흔히 볼 수 있는 그런 형태라고 해서 속단을 하는 건 딱 낚시에 걸릴 수도 있는 거니까. 그래서 that가 관계대명사일 때는 이렇게 불완전한 구조가 분명 있을 것이다. 왜? 대명사의 역할이 뒤에 없을 테니까 이 선행사가 그 대명사로 쓰여서 그 빈자리를 채워줄 테니까. 근데 접속사라는 거는 완전한 구조가 오니까 그치? 앞에 있는 명사가 뒤에 들어갈 자리가 없다. 번역을 했을 때 채워질 자리가 없다. 두 번으로 검증을 해야 되는 거야. 꼭. 알겠니? 그러니까 관계대명사 검증할 때 꼭 앞에 선행사를 관계대명사 절 속에 빈자리에 집어넣어서 말이 되는지를 꼭 확인을 해라. 속지 않으려면. 개념으로 풀어야 되는 거니까. 연습한 거로 푸는 거 절대 아니라고. 왜? 연습한 문제는 절대 수능에서 내지 않으려고 할 거니까. 한 방을 먹이고 싶을 때. 되니 접속사 that, 관계대명사 what, 포인트 1 나왔던 거고요. 자, A에 했던 복습 문제 1번에 지은아, I can't tell you how sorry I was to learn. that의 정체는요? 정체가 뭘까? 말씀드릴 수 없을 만큼 제가 마음이 아프군요. 알게 되어서. 접속사네. D가 the flood가 주어. 그치? had damaged가 동사. your home이 목적어. 완전한 구조지. 홍수가 심하게 당신 집을 손상시켰음을 알게 되어서. 그럼 to learn이라는 준동사 learn의 의미상의 목적어 절이었네. 자, 그럼 2번에 I have to figure out. 현수야. 그럼 뭐? 후는 의문대명사나 관계대명사지. 그치? 그럼 D가 완전하겠니? 불완전하겠니? 대명사 자리가 없는 불완전하게 나오는 거야. 우리가 팔품사 명사가 문장에서 주어 목적어 보어로 쓰인다는 얘기를 괜히 하는 게 아니라 이 자체가 대명사의 역할을 하는 애기 때문에 불완전한 게 나올 수밖에 없지. 그럼 Y는 뭐야? Y는 관계거나 의문이거나 다 뭐로 쓰이는 애야? 부사인 애잖아. 왜니까. 언제 어디서 어떻게 왜. 언제 어디서 어떻게 왜. 이것들은 다 부사고 얘만 보어로 쓰이는 형용사로 쓰이지. 얘만. 즉 서술적 형용사로 아까 얘기해줬잖아. 기억나니? 얘만 보어 자리에 불완전함이 있을 수 있는 애고 나머지들은 다 부사로 쓰일 때 완전한 구조가 안 되는 거야. 그럼 이 문장이 완전해 불완전해? 후나 Y 뒤에 I가 주어 was not going to be 나는 되지 않을 거다. 비동사 뒤에 보어가 있어 없어? 현수 보어 있니 없니? 없어. 그러니까 뭐가 들어가야 돼? 후가 들어가야 되겠지. 내가 누가 될 것인지를 알아내야만 했다.
before I could get on to 그러면 알다, 알게 되다. who I was. 아, 내가 누군지 그지 알 수 있기 전에 내가 누가 되지 말아야 하는지를 생각해내야만 했다. 그러니 어떤 사람이 될지보다 어떤 사람이 되지 말아야 할지 그걸 생각해야 했다는 거예요. 자, 그럼 3번은 승학이가 대투니 와투니 와트는 항상 몇 가지 역할을 하더라? 두 가지 역할을 하더라. 의문이라는 말도 관계라는 말도 다 무슨 역할을 하니까 얘들은 문장과 문장을 연결해주는 접속사 역할을 한다는 얘기. 접속사 역할을 둘 다 하는 애니까. 그리고 나서는 대명사로 쓰이면 불완전한 구조고 형용사로 쓰이면 수식받는 명사가 있겠지. 그지? 그런데 이렇게 와트가 쓰인다는 것은 분명히 불완전한 구조가 두 개나 있는 거야. 보통 우리가 선행명사랑 관계대명사랑 합쳐놨다는 애잖아. 그지? 선행명사랑 관계대명사 이거 두 개를 합쳐놓은 거니까 불완전한 구조가 분명히 두 개씩 존재를 할 거라고. 주어나 목적어나 무어 자리, 즉 명사의 자리 두 개가 비어있음을 꼭 확인을 하고 아니나 다를까 is required의 주어, is의 주어, 그리고 is an ability의 주어, 그지? 주어 두 개가 비어있어. 그래서 요구되어지는 것은 하고 해석하니까 관계대명사. 만약에 무엇이라고 해석하면 의문사 이렇게 되는 거죠. 요구되어지는 것은 능력이다. 어떤 능력? To put many pieces of a task together. 한 업무에 많은 조각들을 함께 모으는 능력. 왜? To form a coherent whole. coherent가 뭔데? coherent. consistent. 이게 일관된 거지. 아니? 이거의 명사형이 coherence란 말이야. 수능 출제 매뉴얼에 나오는 어휘야. coherence. 일관성. 그리고 cohesion. 응집성. 그리고 unity. 이게 통일성. 그러니까 하나의 단락이 제대로 완성이 되려면 너희들이 이 성질을 가지고 푸는 거야. 일관된 하나의 주제를 다루면서 연결사가 제대로 쓰였는지, 앞뒤의 관계가 부드러운지, 응집되어 있는지, 물과 물의 관계인지, 물과 기름의 관계인지, 그리고 오로지 찬성이면 찬성, 반대면 반대, 아니면 찬반을 나열하게 설명이면 설명. 이거를 제대로 갖춘 걸 가지고 우리는 하나의 단락으로 리딩 컴프레이션 문제를 푸는 거라고. 그러니까 기본적인 원칙, 출제해야 되는 글의 기본적인 속성을 기억을 해두면 네가 풀 문제는 뻔한 거라고. 너무 뻔하게 오로지 하나를 얘기해. 그러니까 앞으로 네가 빈칸 추론이 제일 쉬운 문제라는 걸 알게 될 거야. 그 빈칸은 100개 중에 99개가 주제와 똑같은 말을 해. 요지랑. 그 중에 하나가 요지와 정반대되는 걸 내니까 그거만 잘 캐치하면 되죠. 자, 3번 어쨌든 잘해줬고요. 자, 4번에 Both Jack and Tony asked the swimming coach. 자, 찬우야, if니 that니? if 궁금한 내용이 나오면 if, 대비하는 확실한 확정된 내용이 나오면 that. 근데 자크와 토니가 asked잖아. asked 물어봤다. 그 수영 코치에게 그들이 특별한 수영복을 입을 수 있는지 없는지. 근데 that를 넣어도 원래 형태적으로는 안 틀려. 근데 내용이 그들이 특별한 수영복을 입을 수 있었다는 것을 물어봤다. 이상하잖아, 그치? 자, 5번은 Even when scientists are able to identify seemingly beneficial nutrients. 비록 과학자들이 확인은 할 수 있을 때조차도 겉보기에 유익한 영양소들을 they cannot always understand이니까 부분 부정. 그들이 항상 이해할 수 있는 건 아니다. How 또는 what? 민서봐. Those nutrients will operate in a real life context in the course of our daily meals. how가 들어가네, 그치? Those nutrients, 그러한 영양성분들이 will operate, 작동을 한다, 할 것이다. 실생활의 맥락에서 바로 우리의 일상의 식사 과정 동안 실생이라는 맥락에서 어떻게 작동할지를 how가 이끄는 절은 100% 명사절. 그럼 how 뒤에 불완전한 게 나올 수 있다는 얘기잖아. 그치? 어떨 때 나와? how 뒤에 보어로 쓰이는 자리.
너희 아마 교과서에서 이런 거 하지 않았니? I know how you feel. 배웠지? 교과서에. 네가 어떻게 느끼는지를 알아. 어쨌든 얘가 보어자리 불완전한 걸 채워주면서 앞에가 있는 형용사지만 이 자체로는 명사들을 이끄는 이제 목적어절을 이끄는 애잖아. 이럴 때가 있고 물론 이거보다 조금 더 however 붙여서 나와도 마찬가지. 성질이 안 변해. However you feel. 네가 어떻게 느끼든 간에 그리고 얘는 무조건 100% 부사절을 이끌지. No matter how. 근데 어쨌든 불완전한 자리는 메꿔주면서 근데 얘 전체가 하는 절은 부사의 역할이란 말이야. 알겠니? 그러니까 그 기본적인 단어가 가지고 있는 성질을 잊지 말라는 얘기죠. 네? 아, 예. 네. 우리 선배님이 원래고사를 못 보셨다고 보러 오셨네. 개인 성적표라도 받고 싶다고. 자, 포인트 2에 가보자. 그럼 오른쪽에 포인트 2. 접속사 that, 접속사 whether if. 아까 말한 대로 that 이하는 궁금한 내용이 아니고 if 이하는 궁금한 내용이고. 예문 보니까 when a person accepts a moral principle, 한 사람이 도덕적인 원칙을 받아들일 땐 naturally, 당연하게도 the person believes, 그 사람은 믿는 것이다. that 이하라는 것을 믿겠지. 뭐뭐인지 아닌지를 믿는 게 아니라. So the principle is important and well justified. 그 원칙이 중요하다는 것을 그리고 아주 정당화되어 있다는 것을 이제 이제 춤립 24도 yes. 자, 그 다음에 밑에 의문사 대 의문사 나온다. 아까 얘기한 대로 Y는 부사 그리고 여기는 what는 대명사나 형용사라 그랬지. 그럼 pride causes individuals to be out of touch with the reality. 이거 수고야. be out of touch with the reality. 현실과의 접촉이 없다라고 직역하면 되지만 현실을 모른다라는 수고야. 그래서 자만감이라는 것은 개개인들로 하여금 현실감을 모르게 한다. 근데 무엇의 현실이야? 오브는 동격의 현실이겠지. Who they truly are. 자신들이 진정 누구인지 그리고 of why가 아니라 what really brings happiness. brings라는 것의 주어가 필요하고 of라는 전치사의 목적어도 필요하고 그래서 what really brings happiness. 무엇이 정말로 행복을 가져다 주는 것인지를 이제 그러한 현실을 모르게 하는 게 바로 자만감이라는 거다. 자, B로 가본다. 1번. That is frightening him is the sense of the unknown, stretching into the black distance. 민섭이까지 했나? 성모가. 3번 하면 돼. 1번. B의 1번. what? what가 되는 거죠. is frightening him의 is의 주어와 is the sense라는 is의 또 주어. the thing that. 그를 두렵게 하는 것은 미지의 것, 더 플러스 형용사 the unknown. 그치, 미지의 것에 대한 느낌이다. 근데 어떤 미지의 것이니? stretching into the black distance.
암흑으로 된 먼 곳까지 뻗쳐져 있는 그 미지의 것, 알려지지 않은 것들에 대한 느낌이다. 잘해줬고요. 자, 2번에 After going to see the accommodations, he came up to the purser's desk and inquired that he could leave his valuables in his ship safe. 승현이 전에는 that를 if나 whether 그의 숙박 accommodation 그의 숙박 시설을 보고 난 뒤에 그는 사무장 배의 사무장 책상으로 가서 inquired가 문의하다였으니까 이제 궁금한 걸 문의했겠지. if 또는 whether 그가 귀중품을 배의 금고에 맡길 수 있는지 아닌지를 물어보았다. 자, 3번에 The baseball research shows us that 야구 연구는 우리에게 대대화를 보여준다. What matters is not the actual distance to the fence. 중요한 것은 실제 그 담까지의 거리가 아니라 But what our brains recognize that distance to be. 우리의 뇌가 그 거리가 어느 정도일 거라고 인지하는 것이다. 현욱이 차례인가? What? 맞아요. matters가 무슨 뜻이니까? matters. 뭐 하다? 자명하다. be apparent. 작용하다. 작용하다는 보통 work. 작용하다, 작동하다. operate, run. 그런 게 자동사로 쓰일 때 작용하다, 작동하다. 매로 무슨 뜻이니? count. 완전한 일형식 동사야. 뭐하다? 그렇지, 중요하다. 중요하다란 뜻이란다. 지난번에 했던 어휘 중에 모멘터리니 모멘터스니? 모멘터스였죠. 모멘터리는 일시적인 거였고, 그래서 그레이브 같은 것도 뭐 심각한, 무덤이란 뜻이니까 엄중한이란 뜻도 있지만 중요한 이런 뜻도 있다 그랬잖아. 크리티컬도 당연히 비판적인 말고 중요한 이렇게 쓰이는 거고. significant, 필자가 말하는 이 중요하다는 단어를 많이 알고 있는 것도 리딩 스킬의 힘이란다. 중요한 자리니까 중요한이라는 단어를 썼겠지. 이 문장은 주제어, 그지? 주제어가 포함된 주제문인가? 왜? 야구 연구가 우리에게 보여주는 건 홈런 칠 때 선수들이 넘기는 그 펜스 있잖아. 그지? 중요한 게 실질적인 그 거리가 아니라 홈런을 치는 타자가 그 거리가 뭐 가깝네. 치면 넘기겠네. 이 인식의 힘이 되게 중요한 거야. 네가 할 수 있다라고. 아까 전에 2학년 영어에 거의 한 3, 4등에 위치한 쯤에 영어에 거의 귀재야. 15분 만에 다 푸니까 독해를. 너희 30문제. 부러워? 걔가 어느 정도 습관이 돼 있느냐면 시험 기간 되면 부모가 책을 못 읽게 말리는 애야. 원서를 혼자서 중국어를 공부해서 중국어도 잘하고 영어 원서도 너무 즐겨봐서 시험 기간에 부모가 책을 뺏을 정도예요. 빨리 읽는 데는 도 같았어. 근데 걔가 정확성이 조금 떨어졌어. 1학년 때. 등침도 이만해. 내가 연락을 했어. 틀릴 때마다. 내가 시킨 게 걔 시킨 게 아까 그거야. 마지막에. 요지 쓰고. 그리고 걔가 암산이 빠르니까 너무 빨리 읽어내 그러니까 답을 성급하게 내려. 그래서 그때부터 내가 계산하면서 풀게 시켰어. 빈칸 자리에 특히. 빈칸이 포함된 문장을 네가 살짝 이해한 대로만 너는 어차피 2배 빨리 푸니까 이렇게 여유있게 한글로 바꿔놓고 그 다음에 선택지도 한번 이렇게 바꿔서 그러고 네가 읽은 거 이렇게 해서 답을 내려. 그러고 나서 굉장히 여유롭게 풀어. 근데 걔가 와서 아까 아침에 본문한기하고 2학년 오전에 수업 있잖아. 하는 말이 진짜 이제 수업 잘 나왔으면 좋겠는데 50점만 넘겼으면 좋겠는데 이러는 거야. 스스로 답을 만드는 거야. 얘기를 하다 보니까 뻔한 거야. 몰라서 틀리는 게 아니라 주로 어디서 뭐 핀트가 좀 벗어난다는데 그게 뭔데 그랬더니 뭐 플러스 할 자리 마이너스 그런 것들이야. 그럼 그런 것들이면 충분히 극복을 할 수 있는데도 불구하고 자기가 스스로 장벽을 쳐놓는 거야. 선생님이 옛날부터 고3 수업 처음 하면 그때는 빈칸이 6문제 막 이런 시절이었으니까 물어보면 다 자기는 빈칸은 원래 2-3개씩 틀린대요. 원래부터 2-3개에서 틀리는 놈이 어딨어, 그치? 원래부터.
그럼 걔가 평생 다 맞을 때가 있을까? 자기가 스스로 나는 원래 틀리는 사람이야 이렇게 하는데 절대 좋아지지 않아. 네가 무슨 과목이든 어떤 부분이든 그런 생각을 가지고 있으면 나는 원래 뭐가 약해. 네 핑계고 자기 정당화일 뿐이잖아. 그런 거. 원래부터 그런 사람은 없어. 네가 한 만큼 당연히 되게 돼 있다고. 내가 제일 많이 듣는 핑계 중에 하나가 저는 원래 단어 암기가 약해요. 저는 원래 어휘가 약해요. 저는 원래 문법이 약해요. 이런 애들 되게 많아. 원래 절대 없어. 그런 거. 김연아는 원래부터 스케이트를 잘 타는 애인가? 발을 봐봐. 아주 그냥 장애인 같은 애잖아. 기본기 연습을 하루에 세계에서 제일 많이 했었으니까 그렇게 세계 최고가 됐겠지. 똑같은 거야. 자, 다시 각성하고요. 4번으로 갑니다. Offering incentives such as a group bonus or a vacation trip to a team as a whole is not a smart managerial move because it fails to acknowledge what an individual is. 문제 차례네. Why? 많이 틀리니. 뭐로? who로 고쳐야 되네. Why는 뒤에 보니까 an individual 주어고 is가 동사인데 is가 완전할 때도 있어. is가 완전할 때는 언제니? 있다로 쓰일 때. 가장 흔한 게 되어라는 동사랑 비동사가 있을 때 이게 있다의 exist지. 이때는 완전한 구조의 동사가 될 수 있지만 그렇지 않고 이게 이다이거나 되다이거나 이런 식일 때는 불완전한 동사잖아. 그래서 who he is 그가 누구이다 인지를 이런 식으로 쓰는 거지. 그래서 incentives 포상금을 제공해 주는 거. 예를 들면 단체 보너스나 그지 휴가 여행과 같이 포상을 제공하는 것. 누구에게? to a team as a whole. 전체적으로 한 팀에게 그렇게 주는 것은 is not a smart managerial move. 똑똑한 경영상의 방식이 아니다. because 왜냐하면 it 그렇게 주는 포상은 fails to acknowledge 인식하지를 못하기 때문에 who an individual is 누가 그 개인인지 개인이 누구인지를 진정으로 인식 못해주니까 딱 하는 만큼만 하는 거야. 단체로 주면. 자, 5번은 specifically the technique of having students help one another. 학생들이 서로를 돕게 하는 그 기법이 raises the question. 그러한 질문을 제기한다. of whether students with lower ability are being helped at the expense of those with higher ability. 병주야. whether. 맞아요. 그죠? 근데 of 뒤에니까 if 쓰면 되냐 안 되니? 뭐뭐인지 아닌지. 전치사 뒤에는 뭐를 쓰지 못한다 또? if를 쓰지 못한다. 이렇게 쓰일 때 반드시 whether를 써야 되는 거다. 아무 때나 뭐뭐인지 아닌지 자리라고 해서 if를 쓰는 것은 아니라 그랬지. 어떤 질문이냐면 students with lower ability 더 낮은 능력이 학생들이 are being helped 도움을 받고 있는 것은 아닌지 at the expense of 또는 at the cost of지 무엇을 희생해서 those with higher ability 더 높은 능력이 있는 그 학생들을 희생해서 도움받고 있는 것은 아닌지 라는 의문이 제기가 되지만 실제로는 도움이 되죠. 실제로 그렇게 해봤더니 높은 능력에 있는 사람들만 가지고 팀을 꾸려서 했던 결과보다 높은 능력, 낮은 능력 할 것 없이 골고루 섞여 있는 그러한 집단의 수행 능력이 더 좋더라. 그렇게 따지면 축구 대표팀 만들 때 최전방 공을 제일 잘 다루는 공격수들만 각 포지션에 다 위치시키면 짱이 될 것 같지만 절대 그렇지 않은 거랑 똑같은 거죠. 그렇잖아. 자, 이렇게 해서 5단원까지였고요. 6단원이 이경미 선생님하고 10단원까지 나가게 되고 나하고 이제 11, 13, 15를 잠정적으로 이경미 선생님하고 내가 11, 13, 15를 12, 14를 이경미 선생님이 하기로 했어요. 그래서 너희들이 아마 중간고사 끝나고 요거까지 끝나면 2학기 기말고사 가기 전에 만약 공백이 있다. 그러면 그때는 이제 선생님하고 좀 독해 리딩 스킬만큼이라도 기본적인 걸 맛을 보는 수업을 좀 할까 해요.
왜? 문법하고 구문이 됐으니까 이제 충분히 독해로 넘어가도 되고. 근데 독해할 때 핵심은 네가 글을 이해하는 능력이니까 아까도 말했듯이 트랜슬레이션 능력은 그다지 중요하지 않아. 3학년들 지금 너희들처럼 열심히 공부를 해서 3년 다 가도 결국 계속 잊혀지는 게 어휘고 시험지에서 틀린 것의 대부분은 어휘를 몰라서 틀렸다는 대답이 대부분이야. 상위권 학생들이야. 100점이 안 나오는 친구들의. 그런데 그건 알고 보면 평상시 연습이 안 돼 있어서 그렇지. 모르는 어휘가 있어도 충분히 120개의 언어는, 그지? 단어는 다 하나의 주제를 말하기 위해서 있는 건데 그 어휘 하나 때문에 틀렸다는 건 정말 어이없는 일이라고. 그 어휘의 숫자를 최소로 줄이기 위해서 3학년 때까지 계속 흐름을 잃지 않고 영어 공부를, 단어 공부를 해나감과 동시에 그 전체적인 맥락이라는 걸 절대 잊지 말고 풀면 돼요. 이 얘기를 했더니 어떤 놈이 그 얘기를 해. 선생님 그럼 진짜 단어는 문맥에서 파악하면 되니까 기본적인 것만 알면 되나요? 그래, 기본 어휘, 코어 보캐블러리 2000개 정도. 여기. 그럼 저는 단어 공부 안 해도 되겠네요? 그래, 너 remember가 뭔지 알아? remember야. 선생님 제 수준을 모르보세요. remember 12월이잖아요. 그 정도까지 돼서는 안 되겠지. 어쨌든 단어는 기본적인 어휘 플러스로 자기가 많이 알면 알수록 모르는 어휘가 적으면 적을수록 좋은 거니까. 자, 아무튼 11단원부터는 그럼 중간고사 이후에 진행하는 걸로 하고요. 본문 암기를 잠깐 화장실 다녀올 사람, 물 마실 사람 마시고 와서 계속 진행을 한다.